Hi friends, இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோவில் வந்து the subject MSYS 14 research methods and applied statistics. ஸோ அதில் வந்து block 3 நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ block 1 and 2 வந்து நம்ம முடிச்சிட்டோம். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம வந்து block 3 பார்க்க போகிறோம். block 3ல வந்து 2 யூனிட் இருக்குது, யூனிட் 7 and 8. ஸோ யூனிட் 7 வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பெரிமெண்டல் ரிசர்ச் டிசைனு, யூனிட் 8ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் எக்ஸ்பெரிமெண்டல் ரிசர்ச் டிசைன் ரெண்டு பார்க்க போகிறோம். ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம யூனிட் 7ல இருக்கிற கான்செப்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ இது ரெண்டும் எதை பேஸ் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னா ரிசர்ச் டிசைன்ஸை பற்றி பேஸ் பண்ணியிருக்கு. ஸோ இட் இஸ் டாக்கிங் அபவுட் த ரிசர்ச் டிசைன். ஸோ யூனிட் there are two units under block 3 which is going to be based on research designs. So one is experimental, the other one is non-experimental, which will be the 8th unit. Okay. So what do you mean by design? Design என்றது என்ன அப்படின்னா it is nothing but whatever you plan or whatever you like you design something அப்படின்னா என்னது, you execute something, you plan something, so you just think what to do and all, right? ஸோ அதுதான் டிசைன்னா நம்ம யோசிச்சு அதை ஒரு அவுட்புட் நமக்கு அழகாக வரும் பார்த்தீங்களா, அதுக்கு நம்ம என்ன ப்ராசஸ் நம்ம அண்டர்கோ பண்ணுறோமோ that is called as the design, or you can say that the planning and the execution, the plans and the procedures, you can say the plans and the procedures is what we are going to talk as research design. ஸோ இதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணணும், we have a broad objective வந்து நம்ம வந்து ஒரு narrow down பண்ணி we are able to get it. ஸோ அதுதான். ஸோ இதில் வந்து under this experimental design we are going to see two major types. One is independent group and dependent group. அதில் we have major other types. Okay. So இதில் வந்து actually we have four types. There are four types which are given, but it is not given properly. One page is missing. That I'll be teaching you. And dependent groups, there are five types of designs. Okay. So this is what we are going to see. So research designs அப்படின்னா என்னது, plans and procedures for the research. Okay. So that will bring down the broad assumptions to the detailed methods. So how we are going to take, what decisions are we going to take, and all that we are going to see. So இதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா research designsல two types are there, experimental, non-experimental. So unit 7 is dealing with experimental research design. So major நமக்கு தெரிஞ்ச design, what design we know அப்படின்னா whatever we've learned till now, there is the broad research methods or whatever you may call it. It is going to be three. It is going to be of three types: qualitative, quantitative, and mixed methods. Qualitative, quantitative, and mixed methods. These are the three major types of research methods or your research design may will be dealing with all these things here. Okay. So that is what is this thing all about. And so qualitative, quantitative, இது ரெண்டுமே வந்து it is being seen as polar opposites. They both are completely opposite. Okay. Qualitative and quantitative, you can never compare them both. It will be completely opposite. And then you have mixed methods wherein we are going to use both you're going to use together. That is going to be the mixed method. So this we've been repeating everywhere. Okay. So words na qualitative, numbers na quantitative. Okay. Or it is going to be closed ended questions nalume it is quantitative. So open ended na it is going to be qualitative. These are the common key words. So qualitative nale kandipa vande you can easily write it is going to be of words, and then the questions are going to be open ended. Okay. Quantitative abdina, then it is going to be of numbers, and then it's going to be closed ended. Okay. This is one way of dividing. Next way is going to be experimental and non-experimental. So experimental abdina, you are going to test something, you're going to do an experiment, and then you are going to check for the output. அது வந்து the keywords which they'll be using under experimental na, they'll be using the word treatment or intervention. So wherever this word treatment or intervention comes, it means that some experiment is being done. For example, we are going to observe the behavior of the of some children. So then you teach them some basic etiquettes there or some morals, and then you again observe their social behavior. There might be a change. So there you say that you have conducted an experiment. Okay. Sometimes that experiment can be a true experiment where it is pakka experiment is conducted. Quasi is when it is not actually being done, but then true experiment is where you randomly assign people
and to do the experiment. Sometimes you take a convenience. So generally we do only convenience. Okay, we cannot like do for everybody. What we'll do is we'll check for which group of people can be done and who will be comfortable for us, who will feel comfortable to undergo the experiment and all that. So when we use a convenient sample and all, and then we take it in our own way, then you can call it to be quasi experiment. So two types of experimental design. You can say it is going to be true and then your quasi experiments, and then it is going to be your non-experimental design. Non-experimental design is you don't do any experiment but rather as how they are. So or you can say experimental la vandu you are going to manipulate people because you have a treatment, you have an intervention. So you are manipulating people, you are trying to change them. But non-experimental does not involve any manipulation. So you are not manipulating, lacks the manipulation of the independent variable. You are not going to change their mindset, you are not going to do any, give any kind of input. They are just going to undergo the research as it is. So without any external influence or anything, any treatments or interventions, as they are going to be naturally occurring. So that is going to be a non-experimental research. So this will be mostly descriptive or correlational. Descriptive is you find people, you try to observe people as they are. Correlation is you find out a relationship between one variable, another variable, and how they interact in terms of their age or gender or their educational background. ஸோ ஆல் தோஸ் திங்ஸ். ஓகே, ஸோ இதுதான் வந்து உங்களுடைய நான் எக்ஸ்பெரிமெண்டல் ரிசர்ச். ஸோ பிட்வீன் ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் டூ ஆர் மோர், சி ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் டூ ஆர் மோர் வேரியபிள்ஸ். ஸோ வித்தவுட் எனி இன்டர்ஃபரன்ஸ் ஃப்ரம் திஸ், that is nothing but no manipulation. Okay, you do not manipulate any variables, you're not going to give any changes which will be undergone by the experimental group. Okay, so here you can randomly assign participants because it's like it's not going to be manipulative, so you're not least bothered about how they'll give and all. You want responses from everybody. Now, what are the principles under the experimental design? There are three principles. The three principles are principle of replication, randomization, and local control. Okay. So when you talk about replication, so when you do an experiment, first time we may not get the exact value or what we are, what the result which we are expecting. So it has to be repeated. That is your replica. You have to keep on repeating unless and until you get what you need or you get the efficiency. So that is what we are going to do. So for this they have given example. See, like we are talking about agriculture. So this example talks about agriculture. So in that thing what we are doing is we are dividing a field. So you have some paddy field or something. So you are dividing it into two parts, and then you are comparing the yield of the crops which are being grown, and then we are getting a conclusion. Okay, you are finding a conclusion. So ஒரு நிலத்தை வந்து ரெண்டு பகுதியா பிரிச்சு இந்த இடத்துல கொஞ்சம் விதைகளை போட்டு இங்க கொஞ்சம் விதைகளை போட்டு அது வந்து நமக்கு எப்படி ஈல்டு வருது. ஸோ இதுல இருந்து நம்மளால வந்து ஒரு முடிவுக்கு வர முடியுது, ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு வர முடியுது. ஸோ இப்போ வந்து என்ன பண்ணுவோம், பார்ட் ஒன்னுக்கும் பார்ட் டூக்கும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா ஒரு இதான் இப்படிதான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம நம்ம பிளான் பண்ணுவோம் ஃபர்ஸ்ட். ஓகே, ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இது ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு. ஸோ திரும்ப இன்னும் இதை நாளா பிரிப்போமே, இல்ல இன்னுமே நம்ம வந்து பார்ட் பார்ட்டா பிரிப்போம். அந்த மாரி பிரிச்சு, பிரிச்சு நம்ம இன்னும் நம்ம பண்ணி, நமக்கு எப்ப நமக்கு ரிலையபிளா இருக்குது, நமக்கு அத கம்பேரிசன் வந்து ரொம்ப ரிலையபிளா இருக்குன்னு நம்ம பார்க்க போறோம். ஓகே. ஸோ அதுதான் வந்து நமக்கு கன்க்ளூஷன் நமக்கு கிடைக்குது. ஸோ திரும்ப திரும்ப வி ஆர் கோயிங் டூ ரிப்பீட்டட்லி டூ ஃபார் பெட்டர் ரிசல்ட்ஸ். ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரின்சிபிள் ஆஃப் ரெப்ளிகேஷன் அப்படிங்கிறது. அடுத்தது ரேண்டமைசேஷன். ரேண்டமைசேஷன் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா, you are using something called as extraneous factors. என்னது எக்ஸ்ட்ரேனியஸ் ஃபேக்டர்ஸ்? எக்ஸ்ட்ரேனியஸ் ஃபேக்டர்ஸ்னா இன்னும் ஒரு ஏதாவது ஒரு வித்தியாசமான ஒரு ஃபேக்டரை நம்ம வந்து கன்சிடர் பண்ணி இது இது வந்து கண்டிப்பா ஒரு இம்பாக்ட் இருக்கும். ஸோ இப்போ நம்ம அக்ரிகல்ச்சர்னு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிட்டோம்னா we can take the extraneous factor to be soil fertility.
ஸோ இப்போ வந்து எனக்கு வந்து இந்த ஃபுல் லேண்டை வந்து we are taking, ஸோ டிவைட் இன் டூ பார்ட்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் திஸ் பார்ட் ஆஃப் த சாயில் இஸ் வெரி ஃபர்டைல் அப்படின்னா கண்டிப்பாக இங்கே வந்து சூப்பராக இருக்கும். இங்கே வந்து அன்ஃபர்டைலாக இருக்குது அப்படின்னா இங்கே வந்து நமக்கு ரொம்ப கம்மியாக தான் கிடைக்க சான்ஸ் இருக்கு. ஸோ ஹியர் ப்ரீவியஸாக ரெப்ளிகாலையுமே கண்டிப்பாக திஸ் டிஃப்ரென்ஸ் வுட் ஹவ் காட், பட் வித்தவுட் திங்கிங் அபவுட் திஸ். இங்கே வந்து we are considering the soil fertility and then we are trying to tell that just because of soil fertility we are given a difference. So that is what the word they use is some chance provided this happens. For example, you are trying to find out the academic performance. ஸோ ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டோடைய அகடமிக் பர்ஃபார்மன்ஸை வந்து நீங்கள் வந்து கன்சிடர் பண்ணுறீங்க. ஸோ யூ சே தட் இன் த சேம் கிளாஸ் ஆல் த சில்ட்ரன் ஆர் கோயிங் டு பி ஸ்டடிங் அண்டர் த சேம் டீச்சர். ஓகே, ஸோ டீச்சர் வந்து உங்களுக்கு மாறலை, அதே போல் சிலபஸ் வந்து மாறலை. லெட்ஸ் ஈவன் டேக் லைக் ரெண்டு பேரும் அதே டீச்சர்கிட்ட மட்டும் தான் கற்றுக்குறாங்க. மேபி they don't have any other influence of டியூஷன் எதுவும் போல. ரெண்டு பேருமே டீச்சர் கிட்ட கற்றுக்குறாங்க, சேம் சிலபஸ், சேம் கரிக்குலம், சேம் மெத்தட். பட் யூ கிவ் அ சான்ஸ் ஆஃப் their family's role in their education அப்படின்னா this will become an extraneous factor. ஓகே, அதாவது இப்படி ஒரு ஃபேக்டர் வந்து நமக்கு இருக்கும், ஆனா நமக்கு அந்த அளவுக்கு அதோட இம்பாக்ட் நமக்கு இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. ஸோ அப்படின்றது தான். ஓகே, ஸோ இது வந்து திஸ் கேன் பி ஃபேமிலி, திஸ் கேன் பி தேர் ஓன் கேலிபர் ஆர் தேர் இன்டெலிஜென்ஸ், எது வேணாலும் இருக்கலாம் அப்படின்றது தான். ஸோ இதில் ஏதாவது ஒரு ஃபேக்டரை எடுத்து இந்த ஃபேக்டரையும் நம்ம அனலைஸ் பண்ணுறோம், we are going to analyze on this factor also அப்படின்னா that is going to be principle of randomization. ஸோ randomization principle வந்து we are going to have another extraneous factor and then we are going to try to analyze. ஸோ இதில் என்ன நடக்குது அப்படின்னா ரேண்டம் சாம்பிளிங் பண்ணிட்டு we are checking how it is grown because we have another category of soil fertility. Okay, next third one, மூணு principle இருக்கு, replication, randomization. Last one is principle of local control. இந்த principle of local control இருக்கிற கான்செப்ட் தான் பின்னாடி வந்து we'll be seeing in group designs and all. Okay, so local control என்ன அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட்லயே it is something related to that replica also. ஃபர்ஸ்ட்லயே என்ன பண்ணிடுறாங்கன்னா they are dividing it into several blocks. ஸோ இதை வந்து நமக்கு வந்து இத்தனை பிளாக்ஸாக என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட்லயே they will divide and then they will analyze. Okay, so it is nothing but dividing the field into homogeneous parts is known as blocking. ஸோ இந்த மாதிரி பிளாக்ஸாக நம்ம பிரிச்சுட்டு அந்த பிளாக்குள்ளார we are dividing into different parts, அதில் we are giving different treatments. Okay, ஸோ இப்படி பண்ணும்போது we will be able to check even the variable due to extraneous factor. அந்த எக்ஸ்ட்ரேனியஸ் ஃபேக்டர்ஸ், அதாவது இப்போ அந்த சாயில் ஃபர்டிலிட்டியோ இல்லை ஒரு ஸ்டூடெண்ட் படிக்கும்போது அவங்க ஃபேமிலி பேக்ரவுண்டோ, ஸோ அந்த ஒரு ஃபேக்டர்னால வர இதையுமே வந்து we can eliminate the differences because we have it into various blocks. நிறைய பிளாக்குள்ளார பார்ட் and we are checking if that it is going to be all homogeneous parts. கொஞ்சம் கூட கேர் எடுத்து we are going to divide it. So these are experimental design. ஸோ எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டாக பண்ணும்போது நான் எப்படிலாம் பிளான் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான். ஸோ வி saw that is nothing but planning and procedures. Okay, now we'll get into the first type of design, that is going to be independent group design. Okay, ஸோ இந்த independent group designல பார்த்தீங்கன்னா we will have completely randomized, அப்புறம் randomized blockன்னு வரும், அதுக்கப்புறம் இன்னொன்று வரும், then we have this. So we will have totally we'll have 4 designs. So there are 3 subheadings. ஒன்று வந்து it is not given, அந்த பேஜ் கொஞ்சம் லைட்டாக மிஸ் ஆயிருக்கு, but then I'll try to explain you. Okay, so now the completely randomized research design. ஸோ இது வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா CRRD அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க, completely randomized research design. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லி randomization. ஸோ வந்து இப்படி இருந்ததுன்னா நமக்கு வந்து பயாஸ் இருக்காது, நமக்கு ஜென்ரலாக நமக்கு பயாஸ் இருக்கும். லைக் நம்ம வந்து செலக்ட் பண்ணும்போது இஃப் யூ ஆர் கோயிங் டு செலக்ட் வாட் எவர் வி ஃபீல், இப்போ நம்ம வந்து செலக்ட் பண்ணும்போது நல்லா படிக்கிற பிள்ளைங்களை மட்டும் இஃப் யூ கோயிங் டு டேக் தெம், ஆர் இஃப் வி ஆர் கோயிங் டு செலக்ட் ஒன்லி ஃப்ரம் சிட்டி, ஸோ அந்த இடத்துல பயாஸ் இருக்குது.
So when we do it randomly, we are going to like select schools or students அப்படின்னா then அந்த இடத்துல it is complete randomization நமக்கு வந்து என்ன நடக்கும் அப்படின்னா we can easily eliminate the bias because generally it is difficult to eliminate. So அதை நம்ம overcome பண்றதுக்காக நம்ம வந்து இந்த randomization நம்ம பண்றோம். ஸோ இது பண்ணும்போது நமக்கு என்ன ஆகும்னா this is going to be a reliable method of creating homogeneous treatment groups. ஸோ எந்த potential bias-ஓ judgment-ஓ நமக்கு இருக்காது. ஸோ இதுதான் கம்ப்ளீட்லி randomized டிசைன் நமக்கு இருக்குது. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ஒரு எக்ஸாம்பிள் நம்ம கொடுத்துருக்காங்க. 10 சப்ஜெக்ட் இருக்கு அப்படின்னா 500 ட்ரீட்மெண்ட் அப்படின்னா ரேண்டமாக யூ ஆர் கிவிங் 5 ஃப்ரம் த 10. ஓகே, ஸோ அதை வந்து ஏன்ற ஒரு டீமுக்கும் பீன்ற ஒரு டீமுக்கும் நம்ம அசைன் பண்ணி வி ஆர் கோயிங் டு அனலைஸ் அப்படின்றப்போ ரேண்டமாக 5 செலக்ட் பண்ணும்போதே யூ ஹாவ் த ரேண்டமைசேஷன். வென் யூ ஹாவ் த ரேண்டமைசேஷன் இட் இஸ் கோயிங் டு பி அன்பயாஸ்ட். அதை வேற திரும்ப ஏ பின்னு 2 குரூப் பிரிக்கும் போது ஆட்டோமேட்டிக்காக there will be complete randomization block design. அடுத்தது வந்து it is not complete, it is going to be randomized block design. ஸோ இந்த randomized block designல நமக்கு வந்து ஒரு விஷயம் இருக்கு. ஸோ இங்க என்ன ஆகும்னா you have a principle of local control. You have a principle of local control. அந்த ஒரு extraneous variables அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் பார்த்தீங்களா, அது மாதிரி இங்க you have that extraneous variable and that is called as one blocking factor. என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா ஒன் பிளாக்கிங் ஃபேக்டர் அப்படின்வாங்க. ஸோ இந்த ஒரு பிளாக்கிங் ஃபேக்டரை வச்சு நமக்கு இதில் பண்ண போகிறோம். ஓகே, ஸோ இதில் வந்து அகெயின் யூ ஆர் டிவைடிங் பீப்புள் இன்டு குரூப்ஸ், தட் இஸ் பிளாக் பண்ணுறோம். நம்ம பிளாக் பண்ணிட்டு வித்தின் தட் யூ சி இஃப் தே ஆர் கோயிங் டு பி ரிலேட்டிவ்லி ஹோமோஜீனியஸாக இருக்காங்களா அப்படின்னு பார்த்துட்டு தென் வி ஆர் கோயிங் டு செக் த independent variable எப்படி எனக்கு வேரி ஆகுது அப்படின்றது தான். ஓகே, ஸோ the number of subjects வந்து will be equal to the number of treatments. So the number of subjects will be equal to the number of treatments or the interventions அப்படின்றது. ஸோ இதில் வந்து நமக்கு இருக்கும்போது will be able to analyze. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா they are using the two-way ANOVA technique. two-way ANOVA அப்படின்னா it is the two-way ANOVA என்ன நான் சொல்லிட்டேன், நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க. It is how two independent variable in combination, அதாவது ரெண்டு independent variables சேர்ந்து வந்து how it affects a dependent variable. How it affects one dependent variable. அதாவது ரெண்டு independent variable அப்படின்னா ஒரு பர்சனுடைய செல்ஃப் எஸ்டீம், ஓகே, அப்புறம் ஒரு பர்சனுடைய ஹாப்பினஸ், அவங்க எந்த அளவுக்கு ஹாப்பியா இருக்காங்க, இந்த ரெண்டையுமே if it is going to impact their sociability நான் வந்து கண்டுபிடிக்கிறேன் அப்படின்னா these two are the independent variables. ஒரு பர்சனுக்கு ஜென்ரலாகவே ஒரு செல்ஃப் எஸ்டீம் இருக்கும், பொதுவாகவே அவங்க சந்தோஷமா இவ்வளோ சந்தோஷமா இருப்பாங்க அப்படின்னு ஒரு இது இருக்கும். ஸோ இந்த ரெண்டும் சேர்ந்து எப்படி அவங்கள வந்து சோஷியபிளாக ஆக்குதா இல்லையா. ஸோ ஒரு பர்சன் ஜாஸ்தி செல்ஃப் எஸ்டீம் இருக்கு அப்படின்னா they'll be more stronger, they'll be little more sociable also. ஹாப்பியாக இருக்கிறவங்களால ஈஸியாக சோஷியபிள் ஆகிறதுக்கு முடியும். ஓகே, சில டைம் செல்ஃப் எஸ்டீம் வந்து லோவாக இருக்கும், அப்போ வந்து சில செல்ஃப் எஸ்டீம் அதிகமாக இருந்தாலும் சோஷியபிளாக இருக்க வாய்ப்பு இருக்காது. they'll be confident, பட் இன்னொரு பர்சன் கிட்ட வந்து அவங்களால வந்து இருக்க முடியாது. தட் இஸ் கோயிங் டு பி திஸ் two-way ANOVA technique. ஸோ two-way ANOVA technique தான் வந்து it is used to analyze the randomized block design, that is going to be your RBD. So that is complete randomized block design. So inga vandu it is going to be randomized block design. So idhula vandu we are using this blocking factor. So idu mari innoru factor vechittu we are going to measure. So adha indha idu. So each treatment appears the same number of times. So because we are making the number of subjects and the number of treatments to be equal. So idu madri vandu if for example இதான் வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிளில் வந்து இங்கே ஒரு இடத்துலையுமே if you see this it is going to be 5 IQ blocks. 5 IQ blocks வந்து we are to have the number of students here. So இங்க students should be 1 2 3 4 and 5. So 1 2 3 4 5 அப்படின்னு இருந்தாங்கன்னா their IQ level வந்து we will have to measure.
ஸோ how much IQ each student has. இந்த மாதிரி எடுத்துட்டு if you are going to analyze அப்படின்னா that is going to be your randomized block design. ஸோ இதில் வந்து blocking factor என்னன்னா இந்த IQ தான். IQ is the blocking factor because this is going to get affected. So இதுக்கு வந்து we will be doing lot of tests in statistics, so which will be dealt in the fourth block. So fourth blockல தான் இதை பத்தி நம்ம பார்ப்போம். இதுல என்ன ஆச்சு அப்படின்னா நம்ம டெக்ஸ்ட் புக்ல after this page number 108 the page 109 has come, but this is a totally different concept. அதாவது இந்த டேபிள் இருக்கு பாத்தீங்களா, இதுக்கும் சம்மந்தம் கிடையாது. என்ன ஆச்சுன்னா நடுவில் இன்னொரு டாபிக் இருக்குது, அந்த டாபிக்கை அவங்க எங்க மிஸ் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ அந்த டாப்பிக்கை நான் உங்களுக்கு இப்போ எடுத்துறேன். ஓகே, ஸோ வித் திஸ் ரேண்டமைஸ் பிளாக் டிசைன் முடிஞ்சிச்சு. ரேண்டமைஸ் பிளாக் டிசைன் ஒரு பிளாக்கிங் ஃபேக்டர் இருக்கு. சி ஐ டெல் யூ அகெயின், ஒரு பிளாக்கிங் ஃபேக்டர் இருக்குது. பிரின்சிபல் ஆஃப் லோக்கல் கண்ட்ரோல் அந்த அதை யூஸ் பண்றோம் நம்ம. ஸோ வி ஆர் டிவைடிங் இட் இன்டு பிளாக்ஸ். அந்த பிளாக்ஸுக்குள்ளார நம்ம வந்து சப்ஜெக்ட் ட்ரீட் பண்ணி ஈக்குவலைஸ் பண்றோம். ஓகே, ஸோ அதே போல் இந்த பிளாக்குள்ளார நம்ம ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸோடைய ஐக்யூ வந்து நம்ம டிஃப்ரெண்ட்டாக நம்ம பிளாக் பண்ணிட்டு நம்ம வந்து பண்ணுறோம் நம்ம. ஸோ அப்போ இங்கே வந்து நம்ம பிளாக்கிங் ஃபேக்டர் நம்ம பார்த்துட்டு வி ஆர் அனலைசிங் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸோடைய ஐக்யூ வந்து நம்ம வந்து அனலைஸ் பண்ணுறோம். ஸோ 5 ஸ்டூடெண்ட்னா நமக்கு வந்து 5 ஐக்யூ லெவல் இருக்கு. ஸோ இங்கேயும் நமக்கு 5 இருக்கு, நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் நமக்கு 5 இருக்கிறாங்க. ஸோ இதை வந்து நம்ம வந்து செக் பண்ணுறோம். செக் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ற டெஸ்ட் என்னன்னா 2-வே ஆனவா, அவ்வளவுதான். இதான் நீங்க மெயினா எழுத வேண்டிய கான்செப்ட்ஸ். நவ் நெக்ஸ்ட், அதாவது மூணாவது, நீங்க டாபிக் நேம் நம்பர் பாத்தீங்கன்னா கரெக்டா உங்களுக்கு வந்து இது புரியும். இங்க 7.3.2 கொடுத்துருக்காங்க, அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா 7.3.4 போயிட்டாங்க. ஓகே, ஸோ இந்த 7.3.3 இஸ் மிஸ்ஸிங். ஸோ இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் கால்ட் ஆஸ் லாட்டின் ஸ்கொயர் டிசைன். லாட்டின் ஸ்கொயர் டிசைன். ஸோ நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, இது ஒரு புது டாபிக்கு. இங்கே வந்து அவங்க இன்க்ளூட் பண்ணல, வெறும் அந்த ஃபைனல் டேபிள் மட்டும் தான் இருக்குது. ஓகே, இந்த டேபிள்லையுமே ஒரு சின்ன மிஸ்டேக் இருக்குது, நான் அது உங்களுக்கு என்னென்னு சொல்கிறேன் உங்களுக்கு. ஓகே, ஸோ வந்து இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லாட்டின் ஸ்கொயர் டிசைனை வந்து இது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இட் இஸ் கோயிங் டு பி சிமிலர் டு ஆர்பிடி. நான் இங்கே வேணால் உங்களுக்கு சைட்லேயே உங்களுக்கு எழுதுகிறேன். ஸோ நீங்கள் நோட்லேயும் புக்கில் எழுதிக்கோங்க. It is similar to RBD, and then here it is going to allow 2 blocking factors. So there we spoke about 1 blocking factor. Here it is going to allow 2 blocking factors. So 2 factors which we are going to check here. Okay, so that is this. For examples I'll tell you later. So since we have 2 blocking factors, we can minimize the experimental errors. ஏன்னா the more we include, the more factors we include, the more the experimental errors can be avoided. ஸோ இன்னும் ஜாஸ்தியாக அவங்களோட எக்ஸ்பெரிமெண்டல் எரர்ஸ் நம்ம அவாய்ட் பண்ணி. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது ஜஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மட்டும் தான். ஆனால் இங்கே வந்து பிளாக்கிங் ஃபேக்டர் ஐக்யூ மட்டும் தான், ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ஐக்யூக்கு மட்டும் தான் போகும். ஆனால் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா திஸ் வில் ஆல்சோ ஹாவ் அ பார்ட், திஸ் வில் ஆல்சோ ஹாவ் அ ரூல். ஸோ ரெண்டுமே நமக்கு வந்து இருக்கும் நமக்கு இங்கே. ஸோ வந்து அது வந்து இங்கே ப்ராப்பராக உங்களுக்கு வந்து கிளியராக கொடுக்கல. ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் யூ வித் another example. It's because what they have explained with what எக்ஸாம்பிள்ன்றது நமக்கு இங்கே இல்லை. பட் தென் ஐ வில் டெல் யூ. ஓகே, ஸோ இங்கே வந்து 2 blocking factors இருக்கிறதுனால it is nothing but 2 extraneous variable, அவ்வளவுதான். அங்க ஒரு extraneous variable இருந்த மாதிரி இங்க 2 extraneous variables இருக்கு. ஸோ அதனால we are able to find. ஸோ இங்க என்ன பண்ணுவோம்னா we will be assuming that இங்க assumptions நமக்கு ஒன்று இருக்கும். ஸோ இங்க வந்து உங்களுக்கு assumptions என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா there are no interactions. நான் இது வந்து என்னன்னா நம்ம ஹைப்போதசிஸ் நம்ம படிக்கும்போது சொன்னா நெகட்டிவா நம்ம வந்து போடுவோம். ஸோ நமக்கு அங்க வரும்போது நமக்கு மாறி வரும். there is no significant difference அந்த மாதிரி போடுவோன்றது. ஸோ அது மாதிரி தான் இங்க no interactions between blocking variables இருக்கலாம் or between treatment and blocking variable and ஒரு blocking variable இருக்கலாம். ஓகே, ஸோ இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு நம்பர் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் வந்து நமக்கு வந்து ரோக்கும் காலமுக்கும் நமக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும். ஓகே, இன்ஸ்டெட் ஆஃப் திஸ் எக்ஸாம்பிள் ஐ வில் கிவ் யூ another எக்ஸாம்பிள். இந்த சாயில் அந்த அக்ரிகல்ச்சர் வச்சு நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் கொடுத்தாங்க, அந்த எக்ஸாம்பிள் வச்சு ஐ வில் கிவ் யூ. ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ ஆர் மெஷரிங் த சாயில் டெக்ஸ்டர்.
ஒரு சாயில் டெக்ஸ்சர் வந்து நம்ம எடுக்கிறோம். ஸோ திஸ் இஸ் யுவர் சாயில் டெக்ஸ்சர். சாயில் டெக்ஸ்சர் வந்து எனக்கு வந்து 3 விதமான டெக்ஸ்சர் இருக்கு. ஒரு ஒரு ஹார்ட் சாயில், லோமி சாயில், வெட் சாயில் அந்த மாதிரி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ தீஸ் 3 ஆர் த சாயில் டெக்ஸ்சர் அப்படின்னா, தென் யூ ஆர் செக்கிங் த ஃபர்டிலிட்டி. ஃபர்டிலிட்டி. ஸோ ஃபர்டிலிட்டி நம்ம என்ன பண்ணலாம்? லோ ஃபர்டைல், மீடியம் ஃபர்டைல், ஹை ஃபர்டைல். ஸோ லோ, மீடியம், ஹைன்னு நான் இங்க பிரிக்கிறேன். இங்க வந்து we can talk about loamy soil. எனக்கு அவ்வளவா I'm not able to know the like various types நான் உங்களுக்கு சொல்றதுக்கு இல்ல. ஸோ டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் உங்களுக்கு சாயில். இல்ல வெட் சாயில், ட்ரை லேண்டா இருக்கலாம். இல்ல வந்து ரொம்ப ஃபர்டைலா இருக்கலாம் அந்த மாரி. ஸோ இதுல வந்து நமக்கு சாயில் ஃபர்டிலிட்டி கூட நம்ம கம்பேர் பண்றோம். ஸோ இது 2ம் எனக்கு எப்படி இருக்குது? இது 2த்துக்கும் எனக்கு இம்பாக்ட் எப்படி இருக்கு? இது 2த்துக்கும் இம்பாக்ட் எப்படி இருக்குன்னு நான் மெஷர் பண்ணும்போது I'll be getting. ஸோ இங்க வந்து they have given it as forms. ஸோ ஃபார்ம்ஸா இங்க குடுத்துட்டாங்க. ஸோ இந்த ஃபார்ம் வந்து குடுத்துட்டு ஃபார்ம் தட் இஸ் ஆக்சுவலா இந்த இடத்துல ஃபார்ம் 1 வரக்கூடாது. This should be form 1, 2, 3 and 4 and they have paired it with students. So till this only it should be there. The last column இருக்கக்கூடாது. இருந்ததுன்னா it is going to be incomplete block design. ஏன்னா Latin square designல என்ன மெயின் இது அப்படின்னா, the number of treatments எப்படி இருக்கும்னா rows should be equal to column. Rows should be equal to columns. ரொம்ப mandatory. You cannot have 4 forms and 5 students. 4 forms are going to talk about the student only. ஸோ எனக்கு வந்து 3 வெரைட்டி ஆஃப் சாயிலோட ஃபர்டிலிட்டி நான் மெஷர் பண்ண போறேன். ஸோ அப்போ இங்கேயும் எனக்கு 3 தான் இருக்கும். எனக்கு இங்கேயும் 3 தான் இருக்கணும். ஸோ தட் இஸ் யுவர் லாட்டின் ஸ்கொயர் டிசைன். லாட்டின் ஸ்கொயர் டிசைன்ல உங்களுக்கு வந்து இட் இஸ் கோயிங் டு பி அ ஸ்கொயர் பேட்டர்ன். ஸோ இது எப்படி இருக்குன்னா 2/2 இருக்கலாம், 3/3 இருக்கலாம், 4/4 இருக்கலாம். ஸோ இட் வில் பி another நமக்கு வந்து அந்த பிளாக் வந்து கம்ப்ளீட்டா ஒரு ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் மாதிரி இருக்கணும். ஸோ இட் இஸ் கோயிங் டு பி சிமிலர் டு யுவர் ரேண்டம் பிளாக் டிசைன். இட் இஸ் allowing 2 ஃபேக்டர்ஸ். அங்க 1 ஃபேக்டர் பார்த்தோம் நம்ம. இங்க வந்து நமக்கு 2 ஃபேக்டர்ஸ் பார்த்தோம். ஸோ தென் இட் இஸ் கோயிங் டு மினிமைஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்டல் எரர்ஸ். பிகாஸ் நிறைய ஃபேக்டர்ஸ் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ண போற நமக்கு வந்து அந்த எரர்ஸ், பயாஸ் அது எல்லாமே நமக்கு அவாய்ட் ஆகும். ஓகே. ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த points which you have to write under Latin square design. Latin square design கேட்டா இது மட்டும் எழுதிக்கோங்க. The next one is going to be randomized factorial group. So இதுல என்ன அப்படின்னா it is factorial design. So factorial design அப்படின்னா the effects of varying more than one factor are to be determined. So ஒரு ஃபேக்டர் இல்லாம எனக்கு நிறைய ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கு. Or you can say that analyzing relationship between multiple variables by changing the variable simultaneously. நான் வேரியபிள் அப்பப்போ அந்தந்த டைமுக்கு ஏற்று நான் மாறிட்டே இருக்கிறேன். அந்த வேரியபிளோட இதை வந்து நான் மாத்திட்டே இருக்கேன் அப்படின்றப்போ இட் வில் பி த ஃபேக்டர். அந்த பிளாக்கிங் ஃபேக்டர் நம்ம எக்ஸ்டெர்னஸ் வேரியபிள் அது ஃபேக்டர்ஸ் வேரியபிள்ஸ்ன்றது எல்லாம் இந்த ஒன்னே ஒன்று. எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் வேரிங் மோர் தென் ஒன் ஃபேக்டர். அந்த ஒரு ஃபேக்டரை வந்து நான் அப்படியே வச்சிருக்காம நான் இடைக்கிடைக்கு அதை மாத்தினே இருக்கும்போது ஸோ அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா இது எங்க யூஸ் பண்ணுவோம்னா நிறைய ஃபேக்டர்ஸ் எனக்கு இருக்குது. I have a large number of factors affecting. So this can be said that ஒரு இப்போ வந்து எனக்கு வந்து இப்போ வந்து நான் as I told இப்போ செல்ஃப் எஸ்டீம் ஒரு செல்ஃப் எஸ்டீமையும் வந்து சோஷியபிலிட்டியும் நான் மெஷர் பண்றேன் அப்படின்னா இது ரெண்டையுமே வேரி பண்றதுக்கு நிறைய ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கும். You can have gender, you can have age, you can have their qualification, you can have their family background, you can have their annual income. ஸோ இது மாதிரி வந்து அவங்க ஃபேமிலி இன்கம். ஸோ இது எல்லாமே எனக்கு வந்து என்ன ஆகும்னா இது ரெண்டையும் அஃபெக்ட் பண்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு. There are many factors which is going to affect a particular problem. அவ்வளவுதான். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற இடத்துல எல்லாமே என்ன யூஸ் பண்ணுவோம்னா ஃபேக்டோரியல் டிசைன், அதாவது ரேண்டம்னைஸ் ஃபேக்டோரியல் குரூப் டிசைன். ஸோ இதை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம். இவ்வளவே தான். ஸோ இதுல வந்து there are 2 types, simple and complex. Simple and complex. Simple என்ன அப்படின்னா 2 factors on the dependent variable. We are considering 2 factors on one dependent variable. So அப்படி இருந்ததுன்னா it is going to be simple factorial design. So complex na என்னது more than 2 factors. So 2 factors மட்டும் இருந்ததுன்னா அது simple. More than 2 இருந்தா it is going to be complex. So simple என்ன சொல்லுவாங்கன்னா it is also called as 2 factor factorial design. So complex க்கு என்ன பேரு multi factor factorial design. Very simple, very easy to remember. Okay. So அதே போல simple factorial design அப்படின்னா என்னது எனக்கு it can be 2x2 இல்ல 3x4 இல்ல 5x3 இது மாதிரி நமக்கு இருக்கலாம் அப்படிங்கிறாங்க. ஓகே. ஸோ நமக்கு இருக்கிற டிசைனை பொறுத்து நமக்கு எழுதிக்கலாம். ஆனா
2 cross 2 இருந்ததுனா தான் நமக்கு என்ன இருக்கும் 2 independent variables on a single dependent variable. Okay, so இதே இது நமக்கு ஜாஸ்தியா இருந்தனா it is going to be changing again. So இதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா you have independent variable, ரெண்டு independent variable இருக்கு, and these two independent variable are going to have an effect on the dependent variable. Okay, as I told you, social self esteem or happiness சேர்ந்து it is going to have an effect on the sociability of a student. So அப்போ வந்து அது எப்படி நான் வந்து அனலைஸ் பண்றேன் அப்படின்றது தான் இந்த ஃபேக்டரியல் ரிசர்ச் டிசைன். ஸோ ஒரு பாட்னிஸ்ட் இப்போ இல்லைனா வந்து என்ன பண்ணுறோன்னா சன்லைட்டும் வாட்டரிங் ஃப்ரீக்வன்சி வச்சு நான் வந்து இப்போ செக் பண்ணேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். சன்லைட் வந்து எப்படி இருக்கும், கம்மியாக இருக்கலாம் இல்லை ஜாஸ்தியாக இருக்கலாம். சன்லைட் கேன் பி லோ ஆர் ஹை, அண்ட் த வாட்டரிங் ஃப்ரீக்வன்சி என்ன ஆகும், டெய்லி மேபி வில் வாட்டர் ஆர் வில் do it weekly once. Some plants need not have daily watering. ஸோ அப்போ வந்து பிளான்ட் க்ரோத் எப்படி இருக்கு, இஸ் த பிளான்ட் க்ரோத் வந்து ஹையா லோவா அப்படின்றத நம்ம மெஷர் பண்ணுறோம் பார்த்தீங்களா. திஸ் இஸ் யோர் 2x2 ஃபேக்டரியல் டிசைன், 2 independent variable acting on 1 dependent variable. ஓகே, ஸோ இங்கே நம்ம என்ன பார்த்தோம், நம்ம ஃபர்ஸ்டே நம்ம என்ன பார்த்தோம், 2 factors on 1 dependent variable. அதுதான் இந்த ஃபேக்டர்ஸ் அப்படின்னு போடுற இடத்துல எல்லாமே it is going to be either extended variable or independent variable. ஓகே, ஸோ இந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டீங்களே போதும். அடுத்தது காம்ப்ளெக்ஸ். காம்ப்ளெக்ஸில் என்னன்னா இந்த வாட்டரிங் ஃப்ரீக்வன்சி பார்க்குறோம்ல, இந்த வாட்டரிங் ஃப்ரீக்வன்சிக்கு மேலே we are going to check if we have the plants which are given fertilizers or not. இப்போ எனக்கு பிளான்ட்டுக்கு ஃபர்டிலைசரும் நான் கொடுக்குறேன், வாட்டரிங்கும் கொடுக்குறேன். அப்போ நான் எப்படி கொடுக்குறேன், டெய்லி கொடுக்குறேன், வீக்லி கொடுக்குறேன். நான் ஃபர்டிலைசர் கொடுக்கல, ஆனால் நான் தண்ணி மட்டும் ஊற்றுறேன். ஸோ அப்படி you are going to include another third factor, that is third independent variable. You have 3 independent variable on 1 dependent variable. So or 3 factors on 1 independent variable அப்படின்னா that is going to be your complex factor. It is not just 3, it is going to be more than 2. More than 2 னா 3 or more than 3. ஸோ இது மாதிரி தான் உங்களுக்கு இங்கே வரும். ஸோ இங்கே it will be 2/2/2. எல்லாமே ரெண்டு இருக்கு, ஃபர்டிலைசரா நாட் ஃபர்டிலைசரா. ஸோ ரெண்டு கேட்டகரி. வாட்டரிங் ஃப்ரீக்வன்சியில் டெய்லியா வீக்லியா ரெண்டு கேட்டகரி. சன்லைட்ல லோவா ஹையா ரெண்டு கேட்டகரி. ஸோ ஹவு மெனி யூ ஹேவ், 2 into 2 into 2 which is going to be 8. Okay, so this is how you are going to have it. Okay, so இங்க பார்த்தீங்கன்னா 1 2 3 4 5 6 7 8 இதுதான் அந்த 8 cells. ஓகே, ஸோ பிளான்ட் க்ரோத் நம்ம எப்படி 8 விதமாக நம்ம பார்க்குறோம் அப்படின்றது எழுதுறது தான் இந்த 2/2/2. நவ் ஸோ வித் திஸ் இண்டிபெண்டன்ட் குரூப்ஸ் டிசைன் முடிஞ்சிச்சு. ஸோ இப்போ இவ்வளோ நேரம் நம்ம என்ன பார்த்தோம், இண்டிபெண்டன்ட் வேரியபிள் எப்படிலாம் போய் வேலை செய்யுதுன்னு பார்த்தோம். இப்போ நம்ம வந்து we are going to see about dependent group design. ஸோ dependent group designல வந்து there are 5 types. ஓகே, dependent group designனா நம்ம independent வேரியபிளை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம்னு நினச்சிக்கோங்க. ஓகே, dependent வேரியபிள்னா அவங்க வந்து they are prone to change. ஒரு ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்னா அவங்க சோஷியபிலிட்டி மாறும், அகடமிக் பர்ஃபார்மன்ஸ் மாறும். ஒரு பேஷண்ட்னா அவங்களுடைய பிஹேவியர் மாறும். ஸோ இதில் நிறைய என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பிஹேவியரல் அனாலிசிஸில் நம்ம யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகே, ஸோ பிஹேவியர் அனாலிசிஸில் வந்து we will be using. ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா there are 5 types. First type is called within participant. ஸோ within participantக்கு அப்புறம் இருக்கிறது வந்து matched, அதுக்கப்புறமேட்டு பார்த்தீங்கன்னா மிக்ஸ்டு, அதுக்கப்புறமேட்டு சிங்கிள் பார்ட்டிசிபென்ட்னு ஒன்று, நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேஸ் லைன்னு ஒன்று. எல்லாமே ரொம்ப ஈஸி தான், உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிய வச்சுட்டேன் நான். ஓகே, ஸோ வித்தின் பார்ட்டிசிபெண்ட் வந்து நம்ம வந்து பிஹேவியர் அனாலிசிஸ் நம்ம பண்ணுறோம். நம்ம இது எப்படி அப்படின்னா நமக்கு வந்து லைக் நமக்கு வந்து இப்போ சில டைம்ஸ் வந்து நமக்கு சேஞ்சஸ் இருக்கும் இந்த ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கும்போது, பிஃபோர் டியூரிங். ஏன்னா இது வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்டல் அனாலிசிஸ் தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம். we are seeing experimental analysis. ஸோ கண்டிப்பாக இப்போ ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் நம்ம கொடுக்குறோம் அப்படின்னா, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு நியூரோ காக்னிட்டிவ் டிசார்டர் இருக்கிற ஒரு பேஷண்ட் இருக்காங்க அப்படின்னா, பிஃபோர் கிவிங் த ட்ரீட்மெண்ட் த பேஷண்ட் வில் பிஹேவ் இன் அ டிஃப்ரெண்ட் மேனர். டியூரிங் த ட்ரீட்மெண்ட் த பேஷண்ட் பிஹேவ் டிஃப்ரெண்ட்லி, அண்ட் ஆஃப்டர் த ட்ரீட்மெண்ட் த பேஷண்ட் வில் பிஹேவ் டிஃப்ரெண்ட்லி. ஸோ இப்படி 3 டைம்ஸில் we are going to check. ஸோ அதுதான். ஸோ இது வந்து it is mainly to provide valid information about the changes that observed. ஸோ within participant researchல வந்து அந்த through the procedure
we are going to check the changes observed due to the manipulation of the independent variable. ஸோ இண்டிபெண்ட் வேரியபிள் நான் மேனிப்புலேட் பண்ணுறேன், அந்த பேஷண்ட்டை நான் மேனிப்புலேட் பண்ணி நான் வந்து எனக்கு கொஞ்சம் சேஞ்சஸ் கிடைக்குது. ஸோ அது இண்டிபெண்ட் வேரியபிள்னாலையா இல்லை வேறு எக்ஸ்டேனியஸ் ஃபேக்டர்ஸ்னாலையான்ட்டு நான் வந்து பார்க்குறது தான் இந்த வித்தின் பார்ட்டிசிபெண்ட் ரிசர்ச். ஓகே, ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஆஃப் டெய்லி லிவிங் ஆஃப் லைக் ஒரு மேக்கிங் டீ காஃபி இல்லை ஹவு அ பர்சன் யூஸிங் அ CD player or how they are changing batteries. So இது எல்லாத்தையுமே they are observing in 14 neurocognitive disorder patients. ஸோ ஒரு 14 பேஷண்ட்ஸ் எடுத்துட்டு அவங்க எப்படி ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு டீ மேக் பண்ணுறதுல இல்லை சிடி பிளேயர் யூஸ் பண்ணுறதுல இல்லை ஒரு ரிமோட் கண்ட்ரோலாக அவங்க வந்து பேட்டரி எப்படி மாற்றுறாங்க. ஸோ இது மாதிரி they are going to observe using some mini mental state examination. ஸோ இந்த இடத்துல என்ன பண்ணணும், we have 3 types of training conditions. ஸோ இதில் என்னென்னா எரர்லெஸ் லேர்னிங், மாடலிங், அப்புறம் ட்ரையல் அண்ட் எரர். ஒரு சிலர் வந்து தப்பே இல்லாமல் கற்றுக்குவாங்க, ஒரு சிலருக்கு அது சொல்லி கொடுக்கும்போது கற்றுக்குவாங்க, ஒரு சிலர் தப்பு பண்ணி கற்றுப்பாங்க. ஸோ ஒவ்வொரு கண்டிஷனும் எப்படி இருக்குது, 1 வீக்கில் இருக்குதா இல்லை 3 வீக்ஸில் பேலன்ஸ் ஆகி நார்மல் ஆகிடுறாங்களா, இது மாதிரி we are finding out the results among the participants, across the participants. ஸோ இப்படி இருக்கும்போது எரர்லெஸ் லேர்னிங் கண்டிஷனும் மாடலிங்க்கும் பயங்கர எஃபெக்ட் இருந்துச்சு. ஓகே, ஸோ இது தீஸ் டூ ஹேட் த கிரேட்டஸ்ட் எஃபெக்ட் ஆஃப் த பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் அப்படின்னு வந்து ஒன்று கண்டுபிடிச்சாங்க. திஸ் இஸ் த எக்ஸாம்பிள். ஸோ வித்தின் த பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் வி ஆர் ஃபைண்டிங். ஸோ 14 பேஷண்ட்ஸுக்குள்ளார நம்ம அந்த டிஃப்ரென்சஸ் நம்ம பார்த்து அவங்களுக்குள்ளார 3 டைப்ஸ் ஆஃப் ட்ரைனிங் கொடுத்து நம்ம அவங்கள வந்து கற்றுக்க வைக்கிறோம், அவ்வளோதான். ஸோ இதான் வந்து வித்தின் பார்ட்டிசிபென்ட். அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேட்ச் டு குரூப் டிசைன். ஸோ மேட்ச் டு குரூப் டிசைனில் என்ன அப்படின்னா we are matching the subjects or groups. ஸோ அவங்களுக்குள்ளார வந்து நம்ம மேட்ச் பண்ணி நம்ம வந்து அதுக்கப்புறமேட்டு we are trying to find out. இப்போ ஒருத்தவங்களை வந்து நம்ம வந்து 2 குரூப்பாக பிரிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமேட்டு அந்த குரூப்பாக பிரிக்கும் போதே we are see that அப்போ குரூப் ஏல இருக்கவங்களாம் ஒரே கேட்டகரியில் இருக்கிற மாதிரி பார்க்குறோம், குரூப் பியில் இருக்கவங்களும் ஒரே மாதிரி நம்ம மேட்ச் பண்ணுறோம். ஸோ மேட்ச் பண்ணிட்டு நம்ம வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்டல் பண்ணுறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே ஃபுல்லாக வந்து யூ ஆர் டேக்கிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் above 80%. ஸோ இங்கே வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆல் ஹூ ஆர் கோயிங் டு பி above 60% இப்படி எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா, ஸோ இதில் வந்து இந்த குரூப்புக்குள்ளே எல்லாரும் மேட்ச்டாக இருப்பாங்க, இந்த குரூப்பில் எல்லாரும் மேட்ச்டாக இருப்பாங்க. ஸோ மேட்ச் ஸ்டூடெண்ட்ஸை வச்சு நம்ம பண்ண போகிறோம். ஓகே, ஸோ இங்கே என்னென்னா we are dividing the students into 2 different groups. ஸோ அதுக்கப்புறமேட்டு அவங்கள வந்து நம்ம வந்து செக் பண்ணுறோம், அவங்களோட கிரேட்ஸ் ஸ்கோர்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு இப்போ ஒரு டெஸ்ட் ஸ்கோர் ஆஃப் 95 இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க எல்லாத்தையுமே குரூப் ஏ, மற்றவங்க எல்லாருமே வந்து குரூப் பி. ஸோ இது மாதிரி ஒரு இதுலேருந்து ஒருத்தரையுமே இப்போ வந்து நம்ம வந்து இப்போ குரூப் ஏ இருக்குது, குரூப் பி இருக்குது. இப்போ 95க்கு மேலே இருக்காங்களா, 95க்கு மேலே எத்தனை பேர் இருக்காங்க, ஸோ எனக்கு வந்து 10 பேர் இருக்காங்கன்னா இந்த 10 பேரில் வந்து 5 பேர் இங்கே 5 பேர் இங்கே. அதே போல் நம்ம அங்கே என்ன போகிறோம், கிரேட்டர் தேன் 60 இருக்காங்களா, அப்போ கிரேட்டர் தேன் 60ல் வந்து எனக்கு எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க, அதே 20 பீப்புளா, அப்போ இங்கே 10 இங்கே 10. இப்போ இந்த 2 குரூப்பும் பாருங்கள், 2 குரூப்புமே வந்து மேட்ச் ஆகும். ஸோ வீல் ஹாவ் போத் டு பி மேட்ச்ட். ஸோ சேம் ஸ்கோர்ஸ் நமக்கு அது மாதிரி நமக்கு ரெண்டுத்துலேயுமே இருக்கும்போது we can easily find out how they are going to get influenced. ஸோ எப்படி வந்து அவங்களால பண்ண முடியுது, அவங்களுக்குள்ள இருக்க டிஃப்ரென்சஸை வந்து நம்ம வந்து பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ இது மாதிரி பண்ணும்போது will be more confident because 2 குரூப்புக்குமே we have the equal caliberல இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நமக்கு இருக்கிறாங்க. ஸோ தட் இஸ் யுவர் மேட்ச்டு டிசைன். அடுத்து வந்து மிக்ஸ்டு டிசைன். மிக்ஸ்டு டிசைன்னா ஒன்றுமே இல்லை, நம்ம வந்து டிஃப்ரெண்ட் குவாலிட்டேட்டிவ் குவான்டிடேட்டிவ் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி தான். ஸோ குவாலிட்டேட்டிவ் ஒருத்தருக்கு குவான்டிடேட்டிவ் யூஸ் பண்ணுறது. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிலர் வந்து ஃபஸ்ட்டு குவான்டிடேட்டிவ் மெத்தடில் போயிட்டு அதுக்கப்புறம் குவாலிட்டேட்டிவ் போகிற மாதிரி. ஸோ அதுதான் வந்து இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா there are going to be 4 types. மிக்ஸ்டு டிசைனில் பார்த்தீங்கன்னா உள்ளுக்குள்ளார 4 டைப்ஸ் இருக்குது. ட்ரையாங்குலேஷன் இருக்குது, அதுக்கப்புறமேட்டு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எம்பெடடு, எக்ஸ்பிளனேட்டரி, எக்ஸ்ப்ளோரேட்டரி. ஸோ இது 4 இருக்குது. ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ட்ரையாங்குலேஷன் அப்படின்றப்போ ஸோ ட்ரையாங்குலேஷன் டிசைனில் வந்து we are going to check if we are going to like compare and contrast பண்ணுறோம். எது குவாலிட்டேட்டிவையும் குவான்டிடேட்டிவையும். ஸோ குவாலிட்டேட்டிவ் எடுக்கிறோம், கம்பேர் பண்ணி செக் பண்ணிட்டு we are finding out the differences.
அதே போல் குவான்டிடேட்டிவ் எடுக்கிறோம், அதையும் திரும்ப செக் பண்ணுறோம். ஸோ இந்த டிசைன் எதுக்குன்னா டு பிரிங் டுகெதர் டிஃபரிங் ஸ்ட்ரெங்த்ஸ் அண்ட் நான் ஓவர்லாப்பிங் வீக்னஸஸ். ஸோ வி ஆர் செக்கிங் த குவான்டிடேட்டிவ்ல இருக்கிற அந்த டிஃபரன்சஸ், குவாலிட்டேட்டிவ்ல இருக்கிற டிஃபரன்சஸ், இல்லை அது ரெண்டுத்துக்கு இருக்க சிமிலாரிட்டிஸ், நம்ம ரெண்டையுமே நம்ம வந்து எடுக்கிறது தான் வந்து ட்ரையாங்குலேஷன் மெத்தட். ஸோ இட் இஸ் லைக் குவாலிட்டேட்டிவ் போகிறீங்க, குவான்டிடேட்டிவ் போகிறீங்க, இதோடைய ஸ்ட்ரென்த்து இதோடைய வீக்னஸ், ஆர் இதோடைய வீக்னஸ் இதோடைய ஸ்ட்ரென்த், இது ரெண்டுத்தையுமே நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா கம்பேர் பண்ணுறீங்க. ஸோ தட் இஸ் யுவர் ட்ரையாங்குலேஷன் மெத்தட். ஓகே, ஸோ இதில் வந்து என்னென்னலாம் முக்கியம் அப்படின்னா டேட்டா, நம்ம வந்து என்ன ஆர்டரில் போகும் அப்படின்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு நமக்கு என்ன டேட்டா இருக்குது, அதே போல் இன்வெஸ்டிகேட்டர் வந்து நம்ம எப்படி பண்ணணும், ஸோ இது மாதிரி ஒருத்தர் தான் நம்ம பார்ப்போம். அடுத்தது எம்பெடட் டிசைன். ஸோ எம்பெடட் இஸ் அகெயின் என்ன அப்படின்னா ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்டோட ஒப்பீனியன், you are going to check the opinion of a student about a online platform. ஓகே, அதுக்கப்புறமேட்டு you are trying to give them an insight on how they can improve their ideology, or you can simply say that you are giving a follow up. ஓகே, ஒரு ஃபாலோ அப் கொடுத்துட்டு so that you will get more information, you will get more data. ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் அனலைஸ் பண்ணிடுறேன், அதுக்கப்புறமேட்டு நான் ஒரு ஃபாலோ அப் கொடுக்குறேன், அதுக்கப்புறம் நான் வந்து எனக்கு இன்னும் ஜாஸ்தி டேட்டா கிடைக்கும், திரும்ப ஐ பி ஏபிள் டு கெட். ஓகே, ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்வெஸ்டிகேட்டர் என்ன ஆகுனா குவாலிட்டேட்டிவ் டேட்டா எல்லாத்தையும் வச்சுட்டு தே வில் டெவலப் அ ட்ரீட்மெண்ட். ஓகே, ஸோ ட்ரீட்மெண்ட் டெவலப் பண்ணிவிட்டு அந்த ப்ராசஸை எக்ஸாமின் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமேட்டு ஃபாலோ அப் பண்ணுவாங்க. இவ்வளோதான் இதில், வெரி சிம்பிள். ஸோ யூ ஆர் எம்பெடிங் அ குவாலிட்டேட்டிவ் காம்பனண்ட் வித் அ குவான்டிடேட்டிவ் டிசைன். ஓகே, ஸோ அவங்களுடைய குவாலிட்டிஸை வந்து நீங்கள் இப்போ ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு வந்து அவங்களோட சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸை வந்து நீங்கள் வந்து என்ஹான்ஸ் பண்ணுறீங்கன்னா அவங்கள வந்து யூ ஆர் கிவிங் தெம் you are giving them some skills and then you are trying to increase it. அதுதான். இப்போ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பிளனேட்டரி டிசைன். இதுதான் எம்பெடட் டிசைனை எம்பெட் பண்ணுறது, குவாலிட்டேட்டிவ் குவான்டிடேட்டிவ், அவ்வளோதான். ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லணும்னா அடுத்தது எக்ஸ்பிளனேட்டரின்னு ஒன்று இருக்குது, எக்ஸ்ப்ளோரேட்டரின்னு ஒன்று இருக்குது. ஓகே, இது ரெண்டையுமே நம்ம கம்பேர் பண்ணி படிப்போம். எக்ஸ்பிளனேட்டரியில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா குவான்டிடேட்டிவ்லேருந்து குவாலிட்டேட்டிவ், எக்ஸ்ப்ளோர் அப்படின்னா குவாலிட்டேட்டிவ்லேருந்து குவான்டிடேட்டிவ், அவ்வளோதான். ஸோ இது என்னது குவான்டிடேட்டிவ் அண்ட் குவாலிட்டேட்டிவ்னா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும். எக்ஸ்பிளைன் அப்படின்னா என்னது, நம்ம வந்து we are going to explain something. ஸோ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது என்னது வேர்ட்ஸ் தானே வேணும், எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது நமக்கு வேர்ட்ஸ் வேணும். ஸோ வேர்ட்ஸ் தான் செகண்டாக வருதுன்னு நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, வேர்ட்ஸ் தான் வந்து செகண்டாக வருது. ஸோ ஏதோ ஒன்று இருக்கிற டேட்டாவை ஐ ஆம் கெட்டிங் வேர்ட்ஸ்ன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா அது மறக்க மாட்டீங்க. ஓகே, ஸோ இது ஒன்றுமே இல்லை, டூ ஃபேஸ் மிக்ஸ்டு டிசைன்ஸ் தான் எக்ஸ்பிளனேட்டரி எக்ஸ்ப்ளோரேட்டரியில். ஸோ இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு டேட்டா வந்து நான் கலெக்ட் பண்ணுறேன், அதுக்கப்புறமேட்டு ஐ எம் அனலைசிங் இட் வித் த குவாலிட்டேட்டிவ் டேட்டா. ஓகே, ஸோ அந்த டேட்டா வச்சு நான் குவாலிட்டேட்டிவாக நான் வந்து முதல்ல நான் வாங்கிக்கிறேன், ஒரு லிஸ்ட்டு வாங்கிட்டு அதுக்கப்புறமேட்டு நான் போய் பேசுகிறேன், அந்த பீப்புள் கிட்ட பேசி நான் வந்து குவாலிட்டேட்டிவாக நான் செக் பண்ணி அதை வந்து நான் ஒரு ரிசல்ட் கொடுக்கறது தான் வந்து எக்ஸ்பிளனேட்டரி. எக்ஸ்ப்ளோரேட்டரியில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஐ ஆம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறது தான் என்னது, நம்ம போய் ரேண்டமாக போய் ஒரு விஷயத்தை நம்ம பார்த்து அதுக்கப்புறமேட்டு வீல் பிரிங் இட் டவுன் டு நம்பர்ஸ். நான் இத்தனை இடத்துக்கு போனேன், இத்தனை இடத்துல இத்தனை இடம் நல்லா இருக்கு, ஸோ ஐ ஜஸ்ட் கோ அண்ட் எக்ஸ்ப்ளோர். ஸோ ஃபஸ்ட்டு தியரிட்டிக்கலாக போயிட்டு அதுக்கப்புறமேட்டு யூ காம்ப்ரிஹெண்ட் இட் இன்டு நம்பர்ஸ். ஸோ நம்ம வந்து நம்பர்ஸ் அதுக்கப்புறமேட்டு குவான்டிடேட்டிவாக நம்ம வந்து குறைச்சி இத்தனை இது நல்லா இருக்கு, இங்கே போனால் இது நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு we are able to bring it down. அதுதான் எக்ஸ்ப்ளோரேட்டரி. ஸோ இதுதான் எக்ஸ்பிளனேட்டரிக்கும் எக்ஸ்ப்ளனேட்டரி. எக்ஸ்ப்ளனேட்டரி இஸ் வென் யூ ஜஸ்ட் ட்ரை டு எக்ஸ்பிளைன் வாட் எவர் இஸ் தேர். ஸோ இருக்கிற குவான்டிடேட்டிவ் டேட்டாவை நம்பர்ஸாக இருக்கிறத எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறீங்க. எக்ஸ்ப்ளோர்னா யூ கோ அண்ட் எக்ஸ்ப்ளோர் வாட் இஸ் அவைலபிள் and then you bring it down into numbers. Okay, so இதான் வந்து இங்கே இருக்குது. I just wanted to like give a comparison side by side, அதனால I wrote it there. So it is given separately in your textbook. இதுவும் two phase approach. ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா design starts with qualitative, explore a phenomenon and then build it to the quantitative phase. Okay, so that's all. ஸோ இதுதான் வந்து உங்களுக்கு your
குவாலிட்டேட்டிவ் அண்ட் குவான்டிடேட்டிவ். ஸோ வித் திஸ் என்ன எந்த இது உங்களுக்கு முடியுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா your mixed designs is going to get over. ஸோ மிக்ஸ்டு டிசைன் டைப் நம்ம முடிச்சிட்டோம். அடுத்தது சிங்கிள் பார்ட்டிசிபெண்ட் சப்ஜெக்ட் ரிசர்ச் டிசைன். ஓகே, சிங்கிள் பார்ட்டிசிபெண்ட் அப்படின்னா ஒரே ஒரு பார்ட்டிசிபெண்ட் வச்சு பண்ணுறது. தேவ் கிவன் த எக்ஸாம்பிள் டு பி பிஎஃப் ஸ்கின்னர். ஸோ பிஎஃப் ஸ்கின்னர் வந்து பார்த்தீங்க, இந்த வேர்டை பார்த்தாலே யூ ஷுட் ரிமெம்பர் த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஆஃப் த ராட். அதில் என்ன பண்ணுறோம், நம்ம ஆப்பரண்ட் கண்டிஷனிங் பண்ணுறோம். Okay, we are talking about operant conditioning, which is already discussed in unit 6 in general psychology, I think. So on the video la parunga. So operant conditioning it deals with rewards and punishments. Okay, so enna nadakudhu, you are doing all the analysis on a single participant, on a single subject. ஸோ நிறைய குரூப் எல்லாம் எடுத்துட்டு கஷ்டப்படாமல் ஒரே ஒரு விஷயத்தை வச்சு ஐ எம் கோயிங் டு அனலைஸ். See the examples. Noise level affect the head banging of a child with autism. ஓகே, இப்போ வந்து ஒரு ஆர்டிஸ்டிக் சைல்டு வந்து வில் கீப் ஹிட்டிங். ஸோ அப்போ வந்து ஒரு மியூசிக் போட்டால் அந்த சைல்டு மைட் ஸ்டாப். ஸோ அந்த மியூசிக் ஜாஸ்தியாக இருந்தால், நாய்ஸாக இருந்தால் என்ன ஆகும்? அதே போல் தஸ் தெரபிஸ்ட் செல்ஃப் டிஸ்க்ளோஷர் இன்க்ரீஸ் கிளையண்ட் செல்ஃப் டிஸ்க்ளோஷர். இப்போ வந்து ஒரு தெரபிஸ்ட் பேசும்போது அவங்க தன்னை பற்றி நிறைய விஷயங்கள் சொல்லும்போது கிளையண்ட்டும் என்ன பண்ண ஓப்பன் அப் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ டஸ் ப்ரைசிங் த டாக். ஒரு நாய் வந்து நியூஸ் பேப்பர் எடுத்துன்னு வரும்போது சூப்பர் சூப்பர் அப்படின்னு சொன்னால் த டாக் வில் கெட் மோர் ரிவார்டாக ஃபீல் பண்ணுமா? ஸோ அந்த மாதிரி. ஸோ ஆல் தீஸ் ஆர் தேர். ஸோ டீச்சர் ஐ கான்டாக்ட் இருக்கும்போது டஸ் இட் டிக்ரீஸ் த டிஸ்ரப்டிவ் பிஹேவியர். ஸோ ஒரு பிள்ளை டிஸ்டர்ப்டாக இருக்கிற பிள்ளைய நம்ம பார்க்கும்போது வாட் வில் த சைல்டு டூ? இமீடியட்லி சைல்டு வில் ட்ரை டு சிட் இன் அ ப்ராப்பர் பொசிஷன். ஸோ இதுதான். ஸோ இந்த சிங்கிள் பார்ட்டிசிபெண்ட்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா அகெயின் யூ ஹாவ் த்ரீ டைப்ஸ் ஹியர். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏபிஏ அப்படின்றது. ஏபிஏ, சி திஸ் ஹாஸ் காட் அ ஸ்லைட் ரிலேஷன்ஷிப் வித் த நெக்ஸ்ட் ஒன், அதாவது பேஸ் லைன் டிசைனுக்கு. ஸோ இட் இஸ் கோயிங் டு பி ஈஸி ஒன்லி. ஏபிஏ அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா, இந்த ஏ வந்து என்ன அப்படின்னா பேஸ் லைன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. I'll tell you the word. First remember this. B என்றது intervention. அதுக்கப்புறமேட்டு ஏன்றது திரும்ப பேஸ் லைன். ஸோ இது வந்து நம்ம எங்கே பார்த்தோம் அப்படின்னா ரெப்ளிகாவில் பார்த்தோம். We saw in that replicationல பார்த்தோம்ல. ஸோ கிட்டத்தட்ட similar to the principle of replication only. So if you remember that, you will remember it. Okay, you can see அப்படி ரிப்பீட் ஆகுது, அவ்வளோதான். ஓகே, ஸோ என்ன அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஃபேஸ் ஏல என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு பேஸ் லைன் இது பண்ணுறோம். ஸோ யூஆர் ஜஸ்ட் ஃபைண்டிங் அவுட் என்னென்ன இருக்குது, என்ன பண்ணணும் அப்படின்ட்டு. அதுக்கப்புறமேட்டு யூஆர் கிவிங் தெம் அ ட்ரீட்மெண்ட். ஸோ ஒரு ட்ரீட்மெண்ட்னா ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் நம்ம பண்ணுறோம் அவங்க மேலே. ஸோ பண்ணும்போது யூஆர் கிவிங் அ கண்ட்ரோல். ஒரு கண்ட்ரோல் நம்ம கிடைக்குது. ஸோ கண்ட்ரோல் கிடைக்கும் போது தே வில் ஸ்டார்ட் ரெஸ்பாண்டிங். ஸோ ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறாங்க. அதாவது the researcher is going to introduce a treatment, they will get adjusted and they will start giving their input. ஸோ அப்போ என்ன ஆகும், அதுக்கப்புறமேட்டு they will now give a feedback. Again you are going to check the dependent variable reach a steady state. ஆறு வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், அந்த ட்ரீட்மெண்ட்டை மாற்றிட்டு we are going to remove the treatment and then we'll check. ஸோ இதுதான் வந்து உங்களுடைய ஏபிஏ. ஸோ இது என்ன ஆகலாம் அப்படின்னா இட் கேன் பி ஏபி. ஸோ நான் திரும்ப நான் பேஸ் லைனுக்கு போகிறேன். திரும்ப ஐ ஃபீல் ஐ நீட் சம் மோர் சேஞ்சஸ். ஸோ திரும்ப நான் பி போடுறேன். இல்லையா, நான் திரும்ப நான் அடுத்த ஒரு ஏ போடுவேன். ஸோ அகெயின் ரிட்டர்ன் டு பேஸ் லைன். ஸோ இது மாதிரி வி கேன் கீப் ஆன் டூயிங் திஸ். தட் இஸ் கோயிங் டு பி யுவர் சிங்கிள் சப்ஜெக்ட் டிசைன். ஸோ ஒரு சப்ஜெக்டை வச்சு நம்ம இதை மட்டும் மாற்றிட்டே இருக்கிறது. அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ட்ரீட்மெண்ட், மல்டிபிள் ட்ரீட்மெண்ட். இங்கே ஒரே ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் இருந்துச்சு பின்ட்டு, இங்கே இன்னொரு ட்ரீட்மெண்ட் சின்னு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ இட் கேன் பி வாட் ஏ, ட்ரீட்மெண்ட் பி போடுறோம், ஒர்க் அவுட் ஆகல ட்ரீட்மெண்ட் சி போடுறோம். அதுக்கப்புறமேட்டு நம்ம திரும்ப செக் பண்ணுறோம் ஏ, இல்லை எனக்கு திரும்ப வந்து நான் என்ன போட போகிறேன், திரும்ப வந்து நவ் டு ஐ நீட் டு டூ ட்ரீட்மெண்ட் பி ஃபஸ்ட்டா இல்லை சி ஃபஸ்ட்டா. இப்போ எனக்கு பி ஃபஸ்ட்டு பண்ணோன்னா இட் கேன் பி பி அண்ட் சி, இல்லை இட் கேன் பி ஏபிசி. ஏ போட்ட பிறகு இல்லை முதல்ல நம்ம இதை சி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி பார்ப்போமேன்னு சொல்லிட்டு சி போட்ட பிறகு வி கேன் இன்ட்ரடியூஸ் பி. ஸோ இந்த மாதிரி வி கேன் கீப் சேஞ்சிங். தட் இஸ் யுவர் மல்டிபிள் ட்ரீட்மெண்ட் ரிவர்சல் டிசைன். ஸோ திரும்ப திரும்ப நான் பண்ணுறது தான். ஸோ ஒரு டிஸ்ரப்டிவ் ஸ்டூடெண்ட் இருக்காங்க, அவங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பேசி புரிய வைக்கிறோம். they don't obey you, then you try to give a punishment and then you check if they are again going to be disciplined. இல்லை டிசிப்ளின்ட் ஆகலையா, அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறீங்க,
பேசிலாம் புரிய வைக்க முடியாது. ஃபர்ஸ்ட் ஐ வில் கிவ் அகைன் some kind of punishment and then I'll talk with this child and I'll make the child to understand. அதுதான் மல்டிபிள் ட்ரீட்மெண்ட் டிசைன். ஓகே. நெக்ஸ்ட் வந்து ஆல்டர்னேட்டிவ் ட்ரீட்மெண்ட் டிசைன். ஆல்டர்னேட்டிவ் அப்படின்னா என்னன்னா, நான் இப்போ வந்து ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் நான் வந்து ஏன்னு குடுக்குறேன். ஸோ ஏ வந்து நான் ஃபர்ஸ்ட் பேஸ் லைன் ஆகுது. நான் பில வந்து ஒரு பிஹேவியர் வந்து நான் செக் பண்றேன். பி1 நான் எடுத்துக்கிறேன். அதுக்கப்புறமேட்டு நான் பி2 நான் செக் பண்றேன். இன்னொரு பிஹேவியர் பார்க்குறேன். ஒரு பிஹேவியர் பார்க்குறது ஒழுங்கானா, அடுத்த பிஹேவியர் ஒழுங்கா இருக்கு. இப்போ சைல்ட் மே நாட் பி குட் இன் ஸ்டடீஸ் பட் மே பி குட் இன் ஸ்போர்ட்ஸ். அப்போ ஐ அம் கோயிங் டு கோ அண்ட் செக் தட். அப்போ அங்க என்ன விஷயம் இருக்கு? அப்போ அங்க நல்லா இருக்குதா? இல்ல ஒரு சப்ஜெக்ட் நல்லா பண்ண மாட்டாங்க. அடுத்த சப்ஜெக்ட் நல்லா பண்ணுவாங்க. ஸோ அது மாரி அப்ப அதுக்கேத்த ஐ வில் ஹேவ் டு கோ அண்ட் அப்ரோச் த ஸ்டூடண்ட். ஸோ அதுக்கேத்து நான் வந்து என்னோட எக்ஸ்பெரிமெண்டல் மெத்தட மாத்தணும். ஸோ என்னோட ட்ரீட்மெண்ட் டிசைன வந்து ஐ வில் ஹேவ் டு கீப் சேஞ்சிங். ஸோ அது மாதிரி வந்து ஐ ஹேவ் டு கீப் ஆன் சேஞ்சிங். ஆனா திஸ் ஆல்டர்னேட் ட்ரீட்மெண்ட் கேன் பி குவிக் அண்ட் எஃபெக்டிவ் ஒன்லி when the treatments are fast acting. ஸோ ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு எனக்கு ரிசல்ட் வந்துட்டே இருக்கணும் எனக்கு. அந்த ரிசல்ட் வர வர ஐ கேன் கீப் சேஞ்சிங் த ட்ரீட்மெண்ட். ஸோ தட் இஸ் யுவர் ஆல்டர்னேட்டிங் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் டிசைன். புரிஞ்சுதா? ஸோ இது வந்து என்னதுல எதுல வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு சிங்கிள் பார்ட்டிசிபென்ட் சப்ஜெக்ட் ரிசர்ச். அதாவது ரேட்டை பத்தி நம்ம எழுதுறதுல வந்து என்ன எழுத போறோம்னா இந்த ஏபிஏ மல்டிபிள் ட்ரீட்மெண்ட் அப்புறம் ஆல்டர்னேட்டிங் ட்ரீட்மெண்ட். ஓகே. ஃபைனலா பேஸ் லைன் டிசைன்ஸ். ஸோ பேஸ் லைன் டிசைன்ல வந்து என்ன அப்படின்னா யூஆர் கம்பேரிங் த பிஹேவியர்ஸ் ஆஃப் பீப்புள். ஓகே. ஸோ நம்ம அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும், திரும்ப நம்ம ஒரு மேனிப்புலேஷன் பண்றோம். ஸோ மேனிப்புலேட் பண்ணி திரும்ப யூ ஆர் ஃபைண்டிங் அவுட். திஸ் இஸ் சம்திங் சிமிலர் டு இந்த ஏபிஏ நம்ம பார்த்தோம் பார்த்தீங்களா, கிட்டத்தட்ட அதே மாதிரி தான் உங்களுக்கு. ஸோ அதில் வந்து பிஹேவியரை வந்து நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணி அவங்களுக்கு பார்த்துட்டே இருக்கீங்க. ஸோ இதான் ஒரு மேனிப்புலேஷன் நீங்கள் அப்ளை பண்ணுறீங்க. அதுக்கப்புறம் அடுத்த பிஹேவியர் எனக்கு சேஞ்ச் ஆகுதா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து ரொம்ப நாட்டியாக இருக்காங்க அப்படின்னா வந்து you give them some punishment, they become very quiet, they become very dull also. ஸோ இன்னொரு பிஹேவியரும் எனக்கு அஃபெக்ட் ஆகுது. அப்போ அந்த பிஹேவியருக்கு நான் என்ன பண்ணணும், தென் வி ட்ரை டு டெல் த சைல்ட் யூ நீட் டு பி குவைட் பட் யூ நீட் நாட் பி டல், யூ ஸ்டில் ஹேவ் டு லிசன் டு த கிளாஸ், யூ ஸ்டில் ஹேவ் டு பி ஆக்டிவ். ஆக்டிவாக இருக்கணும் ஆனால் குவைட்டாக இருக்கணும். ஸோ அப்போ அந்த இன்னொரு பிஹேவியரை நான் வந்து செக் பண்ணணும். ஸோ யூ ஆர் செக்கிங் ஃபார் த நெக்ஸ்ட் பிஹேவியர் அது ரிமைனிங் பிஹேவியர்ஸ் பீயிங் அன்ஆல்டர்ட். ஸோ இது மாதிரி நம்ம வந்து பார்க்கறது தான் வந்து இந்த பேஸ் லைன் டிசைன். இந்த பேஸ் லைன் எனக்கு மாறிடக்கூடாது, நான் பேசிக்காக எதிர்பார்க்கறது மாறக்கூடாது, பட் தென் அவங்களுடைய பிஹேவியர்ஸ் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ இதான் வந்துன்னா there are 3 primary ways where it can be done. ஸோ இது எப்படின்னா மல்டிபிள் பேஸ் லைன் அக்ராஸ் பிஹேவியர்ஸ் டிசைன். ஓகே. ஸோ என்ன பார்க்க போறோம்னா மல்டிபிள் பேஸ் லைன் அக்ராஸ் பிஹேவியர்ஸ் நான் வந்து பார்க்கணும். ஸோ சேம் பிஹேவியரை நம்ம என்ன பண்ணலாம், மல்டிபிள் இண்டிவிஜுவல்ஸ் கிட்டயும் பார்க்கலாம். ஆர் யூ கேன் சே தட் இண்டிவிஜுவல் பிஹேவியர் இன் மல்டிபிள் செட்டிங்ஸாக இருக்கலாம், ஆர் மல்டிபிள் பேஸ் லைன் அக்ராஸ் சப்ஜெக்ட்ஸ். ஸோ இதான் 3 வேஸ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வே, செகண்ட் வே அண்ட் தேர்ட் வே. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வே என்னது மல்டிபிள் பேஸ் லைன். ஸோ பேஸ் லைன் வந்து நிறைய இருக்குது, ஏ வந்து நிறைய இருக்குது அண்ட் நான் வந்து பிஹேவியர்ஸை வந்து நான் பார்க்குறேன். ஸோ எல்லாமே நான் வந்து அந்த அந்த பேஸை வந்து நான் மாற்றிட்டே இருக்கிறேன். ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஹேவியர் இன் மல்டிபிள் செட்டிங்ஸ். ஸோ செட்டிங்ஸ் வந்து நான் சேஞ்ச் பண்ணுறேன். அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேஸ் லைனும் மல்டிபிளாக இருக்குது. ஓகே. அக்ராஸ் சேம் பிஹேவியர் சேமாக இருக்கு அண்ட் இண்டிவிஜுவல் வந்து மல்டிபிளாக இருக்காங்க. இண்டிவிஜுவல் வந்து மல்டிபிளாக இருக்காங்க. ஸோ இதான் வந்து 3 வேஸ், 3 primary ways of multiple baseline designs. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா this has many advantages. ஸோ என்ன அப்படின்னா withdrawal of intervention இல்லாமலே நம்ம வந்து we can make them understand. ஸோ இப்போ ஒருத்தவங்க வந்து ஒருத்தவங்க வந்து அவங்க வந்து நம்ம வந்து அவங்கள வச்சு ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம், ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். the patient is not or the student is not comfortable to undergo that. அப்போ என்ன பண்ணிடலாம், we can change their settings, we can change their environment and we can make them more comfortable. ஸோ இந்த இடத்துல வந்து அவங்க வித்ட்ரா பண்ணாம அவங்க வந்து இன்னும் they can keep on continuing. அந்த மாதிரி வந்து ஒரு ப்ரொசீஜர் நமக்கு வரலாம். and this does not require more time. ஏன்னா ஒன்று ஒர்க் அவுட் ஆகலையா உடனே அடுத்து நம்ம வந்து என்னென்ன பண்ணணுன்றது நம்ம பண்ணினே இருக்கலாம் நமக்கு. ஸோ தட் நமக்கு வந்து பெருசாக நமக்கு டைம் வந்து அடி வாங்காது. ஓகே. ஸோ இந்த டிசைன் வந்து இட் இஸ் கோன் டெஸ்ட் வெதர் ஒரு இம்ப்ரூவ்ட் ஸ்கூல் பர்ஃபார்மன்ஸ்க்கு. ஸோ அவங்களுக்கு கரண்ட் மெட்டீரியல் புரியுதா புரியலையா. ஸோ அந்த மாதிரி வந்து வி ஆர் கீப் ஆன் சேஞ்சிங். ஸோ நிறைய வந்து வில் பி சீயிங் இட் இன் த ஸ்கூல்ஸ் ஆல்சோ. ஸோ வித் திஸ் வி ஆர் கம்மிங் டு அன் எண்ட் டு த எக்ஸ்பெரிமெண்டல் டிசைன்ஸ். ஓகே. ஸோ எக்ஸ்பெரிமெண்டல் டிசைன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு இவ்வளோதான். ஸோ இதில் கேட்கக்கூடிய கொஸ்டின் வந்து பிரின்சிபிள்ஸ் கேட்டாங்கன்னா
நீங்கள் டைரெக்டாக யூ கேன் ரைட் பிரின்சிபல் ஆஃப் ரெப்ளிகேஷன், ரேண்டமைசேஷன், லோக்கல் கண்ட்ரோலு. மேட்ச்டு குரூப் டிசைன்னா உங்களுக்கு வந்து அதில் திரும்ப உங்களுக்கு இருக்கிற அந்த அந்த மேட்ச்டு குரூப்ஸில் வந்து நம்ம இந்த ஏபின்னு நம்ம பார்த்தோம் பார்த்தீங்களா? ஸோ அதில் இருக்கிறது வந்து நம்ம வந்து எழுத போகிறோம். ஸோ மேட்ச்டு குரூப். மிக்ஸ்டு குரூப்பில் யூ ஹாவ் அகெயின் யூ ஹாவ் 4 டைப்ஸ். ட்ரையாங்குலேஷன், எம்பெடடு, எக்ஸ்பிளனேட்டரி, எக்ஸ்ப்ளோரேட்டரின்றது. ஸோ ரேண்டமைஸ்டு டிசைனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரேண்டமைஸ்டு, கம்ப்ளீட்லி ரேண்டமைஸ்டு, ரேண்டம், அதுக்கப்புறமேட்டு ஐ டோல்ட் யூ ஒன் அந்த லாட்டின் ஸ்கொயர் டிசைன் ஒன்று நான் சொன்னேன். ஸோ தட் இஸ் அகெயின் கோயிங் டு பி தேர். அதே போல் ஃபேக்டரியல் குரூப் டிசைன்ஸு. ஸோ இது மாதிரிலாம் கேட்டாங்கன்னா யூ கேன் வெரி ஈஸிலி ரைட் இஃப் யூ ஹவ் அண்டர்ஸ்டுட் த பேசிக் கான்செப்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ இவ்வளோ தான் வந்து உங்களுடைய 7th unit. So unit 7 is going to come to an end, which is going to be under the block 3. Okay, block 3 la unit 7 முடிச்சாச்சு. So next video la we'll be checking out on unit 8. So please do tell me if you are able to understand this or not. So we'll discuss the later. நம்ம அடுத்த யூனிட் வந்து அடுத்தது வந்து we can discuss. So hope it was useful. See you again with the next unit. Thank you everyone.